Theorem 6.16. Suppose Cn greater than or equal to 0 for n is equal to 1, 2, 3, etc. Summation Cn converges. Sequence Sn is a sequence of distinct points in AB. And alpha of x is equal to summation n is equal to 1 to infinity Cn into I of x minus xn. Summation Cn ഒരു കൺവെർജൻസ് സീരീസ് ആണ്. സീക്വൻസ് xn ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിലെ ഡിസ്റ്റിങ്സ് പോയിൻറ്റ്സുകളുടെ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ ആൽഫനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സമ്മേഷൻ n is equal to 1 to infinity Cn into I of x minus Sn ആണ്. Let f be a continuous on closed interval a b, then integral a to b f d alpha is equal to summation n is equal to 1 to infinity Cn f of Sn. ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഡി ആൽഫ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 1 to infinity Cn ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയാം. പ്രൂഫ് ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 1 to infinity Cn ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എസ് എൻ. ഇവിടെ ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സമ്മേഷൻ n is equal to 1 to infinity Cn into I of x minus Sn ആണ്. where I of x minus Sn is equal to 0 if x less than or equal to Sn. ഈ I of x minus Sn 0 ആവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ x ലെസ് ദാൻ or is equal to Sn ആകുമ്പോഴാണ്. അതേപോലെ തന്നെ x ഗ്രേറ്റർ ദാൻ s ആകുമ്പോൾ I of x minus Sn എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും. സോ ആൽഫ ഓഫ് എ is equal to summation n equal to 1 to infinity Cn I of a minus Sn is equal to 0. Since a less than Sn for every n, which is implies I of a minus Sn എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ആൽഫ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ n is equal to 1 to infinity Cn into I of b minus Sn, which is equal to summation n is equal to 1 to infinity Cn. ഇവിടെ I of b minus Sn എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും. ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എസ് എൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഇംപ്ലൈസ് ആൽഫ ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to infinity Cn. ആൽഫ ഈസ് മോണോട്ടോണിക്കലി ഇൻക്രീസിങ്. ആൽഫ ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഓഫ് ബി ഫോർ എവറി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി. ആൽഫ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു 0യും ആൽഫ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ n is equal to 1 to infinity Cn എന്ന് നമുക്കറിയാം. വിച്ച് ഇസ് ഇംപ്ലൈസ് 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ of x less than or equal to summation n is equal to 1 to infinity Cn for every x belongs to closed interval AB. But given that summation Cn converges ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So by comparison test alpha of x is converges for every x belongs to closed interval AB. Let epsilon greater than 0 be given. Arbitrary ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എപ്സിലോൺ ചൂസ് ചെയ്യാം. Since summation Cn converges, choose an integer n such that summation n is equal to capital N plus 1 into infinity Cn less than epsilon. Put alpha 1 of x is equal to summation n is equal to 1 to n Cn into I of x minus Sn and alpha 2 of x is equal to summation n is equal to n plus 1 to infinity Cn into I of x minus Sn. Then alpha of x is equal to alpha 1 of x plus alpha 2 of x for every x belongs to AB. By theorem 6.12 and by 6.15 നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഡി ആൽഫ 1 is equal to summation n is equal to 1 to capital N Cn f of S എന്ന് പറയാം. ഇനി ചെയ്യാനുള്ള റെഫറൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് S1 S2 എക്സെട്ര Sn നമുക്ക് Sn ആയിട്ടുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. വിത്തൗട്ട് ലോസ് ഓഫ് ജനറാലിറ്റി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദേ ആർ ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ. Then divide closed interval AB into n sub intervals. Closed interval y minus 1 yi I is equal to 1 2 3 etc. capital. So that Si belongs to closed interval y I minus 1 yi for every I is equal to 1 to capital N. Y naught is equal to A
and yn is equal to b. SIയിൽ yi മൈനസ് yiലെ ഒരു മെമ്പർ ആവുന്ന വിധത്തിൽ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയെ n സബ് ഇൻ്റർവൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഓരോ ഐക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആൽഫകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അതായത് ആൽഫ 1i is equal to ci into i of x minus si for every I equal to 1, 2, 3 etc. capital N. Since f is continuous on closed interval ab, f is continuous at each si, I is equal to 1 to n. ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എസ് ഐകളിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഫോർ ഈച്ച് ഐ is equal to 1, 2, 3 etc. n. ദെൻ തിയറം 6.12 പാർട്ട് സി പകരം, അതായത് പ്രീവിയസ് തിയറത്തിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഇൻ്റർവൽസിലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇൻ്റഗ്രൽ y I minus 1 to yi f d alpha 1i is equal to ci into f of si, I is equal to 1 to n. Therefore alpha 1 is equal to alpha 1 1 plus alpha 1 2 plus etc. alpha 1n ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിയറം 6.12ൻ്റെ പാർട്ട് സി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ integral a to b f d alpha 1 is equal to integral a is equal to y0 to y1 f d alpha 1 1 plus integral y1 to y2 f d alpha 1 2 plus etc. plus integral yn minus 1 to yn f d alpha 1n എന്ന് കിട്ടും, which is equal to c1 f of s1 plus c2 f of s2 plus etc. cn f of sn. That is integral a to b f d alpha 1 is equal to summation n equal to 1 to infinity cn f of sn കിട്ടും. Now let m is equal to supremum mod f of x for every x belongs to ab. അതായത് ഫംഗ്ഷൻ എഫിൻ്റെ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിലെ സുപ്രീമായിട്ട് എമ്മിനെ ചൂസ് ചെയ്യുക. ദെൻ മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ആൻ ഈക്വൽ ടു എം ഫോർ എവറി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ. We have alpha 2 of x is equal to summation n is equal to capital N plus 1 into alpha, capital N plus 1 into infinity cn into I of x minus sn. അതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആൽഫ 2 ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഇൻഫിനിറ്റി സി എൻ ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എ മൈനസ് എസ് എൻ. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ 0 ആവും സിൻസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ എസ് എൻ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എസ് എൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽഫ 2 ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി സി എൻ ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് ബി മൈനസ് എസ് എൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ n is equal to n plus 1 into infinity cn less than epsilon. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമ്മേഷൻ n is equal to n plus 1 ഇൻഫിനിറ്റി സി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് വിച്ച് സിംപ്ലൈസ് ആൽഫ 2 ഓഫ് ബി ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണ്. therefore ആൽഫ 2 ഓഫ് ബി മൈനസ് ആൽഫ 2 ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. അതിന് ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് എടുക്കാം. ദെൻ ബൈ തിയറം 6.13ൻ്റെ പാർട്ട് ബി വെച്ചിട്ട് മോഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഡി ആൽഫ 2 ലെസ് ദാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി മോഡ് എഫ് ഡി ആൽഫ 2 ലെസ് ദാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എം ഡി ആൽഫ 2 എന്ന് എഴുതാം. വിച്ച് സിംപ്ലൈസ് മോഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഡി ആൽഫ 2 ലെസ് ദാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി ഡി ആൽഫ 2 എന്ന് എഴുതാം. വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു m into alpha 2 a to b which is equal to m into alpha 2 of b minus alpha 2 of a എന്ന് എഴുതാം. ഇക്വേഷൻ 1ൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 1ൽ ഇത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ലെസ് ദാൻ എം ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം. അത് ഇക്വേഷൻ 2 ആക്കിയിട്ടും എടുക്കാം. ദെൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഡി ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി f d into alpha 1 plus alpha 2 which is equal to integral a to b f d alpha 1 plus integral a to b f d alpha 2. Then theorem 6.12ൻ്റെ ഈ പാർട്ട് പകരം which is equal to summation n is equal to 1 to n cn into f of sn plus some integration a to b f d alpha 2 എന്ന് എഴുതാം. which is implies
integral a to b f d alpha minus summation n is equal to 1 to n cn f into f of sn, which is equal to integral a to b f into d alpha to എഴുതാം, which implies മോഡ് രണ്ട് പത്ത് മോഡ് കൊടുക്കുക. മോഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഡി ആൽഫ മൈനസ് സമ്മേഷൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n സി എൻ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എസ് എൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഡി ആൽഫ ടു ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ഡാഷ്. ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എവറി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. which is implies integral a to b f d alpha is equal to limit n tends to infinity summation n is equal to 1 to capital N Cn f of Sn. Therefore, integral a to b f d alpha is equal to summation n is equal to 1 to infinity Cn into f of Sn. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. hence the proof.